मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले हैं। আসলে একবার শুকর মিলে আন্তরিক ভালোবাসায় নবীর উপরে দরুদ পড়ি। পড়েন বাবা বলেন দরুদ পাক আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সাবিয়ানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ সামনে হযরত আপনাদের সম্মুখে একটা নাতে পাক পড়ার চেষ্টা করব। আপনারা যদি আমার সাথ দিন তাই আপনারা সকলে মিলে আমার সাথে পড়বেন তো? পড়বেন তো? তাহলে পড়বেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا ومولانا محمد سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। मांगने वालों आपको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। मांगने वालों आपको चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता देने को वो चाहिए, कौन देता देने को वो चाहिए। देने वाला सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। कि वो दसों जिनको जन्नत का मौज़ेदा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मौज़ेदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मौज़ेदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्बों में
अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बिला को सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के, हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिंदे के, हर कोई फिदा है बिंदे के दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने हज़रात, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন পাকের মধ্যে বলেছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত। প্রত্যেকটা জীবিতকে মৃত্যুর স্বাদ চাখতে হবে। আজিজানি গ্রামে ওকার আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মুআজ্জাজ সামিন হযরত, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন পাকের মধ্যে বলেছেন কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত। প্রত্যেকটা জীবিতকে মৃত্যুর স্বাদ চাখতে হবে। এই আয়াতটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য আলাদা করে রাখি। তৃতীয় আয়াতে একটা আছে আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত, यानी যে সময় যে টাইমে মৃত্যু টাইম মোতায়েন করা হয়েছে, খাস করা হয়েছে, ওই টাইমে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হবে। তার 1 মিনিট এদিকেও হবে না, 1 মিনিট ওই দিকেও হবে না। আরেক জায়গায় কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন কি যে সময়ে মানুষের মৃত্যু সময় মোতায়েন করেছে ওর থেকে 1 মিনিট এদিকেও মৃত্যু হবে না, ওই দিকেও মৃত্যু হবে না। যে সময় মৃত্যুর নির্ধারিত করা হয়েছে ওই টাইমে তার কিন্তু মৃত্যু হবে। আসলে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে কি বললেন, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত। প্রত্যেকটা মানুষকে, প্রত্যেকটা জীবিত জিনিসকে মৃত্যুর স্বাদ চাখতে হবে। তাই পেটে তো এটা আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন। তাহলে মৃত্যুর স্বাদ চাখা আর একটা মরে মাটিতে মিলে যাওয়া, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাদ কাকে বলে? যেরকম আমার ভাই বোনরা, আমার মা বোনরা যখন তরকারি রান্না করে কি করেন গো, তো তরকারি যখন রান্না করতে করতে দেখবেন কি করে অল্প সামান্য একটুকু তরকারি ঝোল কিন্তু নিয়ে নেয়, নাকি না, নিয়ে ঝিপে দেখে নিল, তাহলে বোঝা চলে গেল কে এর মধ্যে নুন হয়েছে কিনা। 1 নম্বর বোঝা গেল কে এর মধ্যে নুন হয়েছে কি হয় না।
দ্বিতীয় নম্বর বোঝা যাবে যে টেস্ট কিরকম হয়েছে তরকারি, তাই তো, যে তরকারিটা ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে, দাগ লেগে গেছে কি লাগে না। আমি একটুকু আমি চাখলাম, চেখে আমার মা বোনরা আমার ভাইরা যখন দেখলেন একটুকু চেখে, তো সমস্ত তরকারির যে জায়গাটা যে মজাটা যে বোঝা চলে গেল কি তরকারির মধ্যে কতটা নুন হয়েছে, কিরকম ঝাল হয়েছে, তরকারিটা কিরকম টেস্ট হয়েছে, তরকারিটা ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, সব জিনিস বোঝা চলে গেল। ঠিক এরকমই মৃত্যু। মৃত্যুর স্বাদ একটা দরদ, একটা ব্যথা যে আছে, সে ব্যথাটা বোঝা যায় কি কতটা ব্যথা আছে। যার মৃত্যু হয়, যে জীবিত জিনিস থাকে, যার মৃত্যু হয়, সে বুঝতে পারে কি কতটা ব্যথা হয়, সে ব্যথাটা বুঝতে পারে। সে বলে এটা নয় কি সে মরে মাটিতে মিলে গেল, এটা বলা যাবে না। কারণ কোরআন শরীফে তো বলে না, কোরআন শরীফ বলছে চাখা, চাখা জিনিসটা আলাদা, মরে মাটিতে মিলে যাওয়া এই জিনিসটা আলাদা। এবার দেখুন কি মৃত্যু বলে কাকে, মৃত্যু কাকে বলে? লোগার, যেরকম আমরা ডিকশনারি যেটাকে বলি, ডিকশনারি যে ইংলিশ বাংলা এই সব জিনিসের ক্ষেত্রে ডিকশনারি হয় কি হয় না, এরকম লগত আমরা বলি। যেরকম ফিরোজুল লগত, চিবিস বাবু লগত, আরো দিকে লগতের কিতাব আছে, তো ওই ডিকশনারিটিকে লগত বলা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে? লগত। তো সে লগতের মধ্যে যদি আপনি দেখবেন, তো মৃত্যুর মানে আপনি পাবেন যে শরীরটা থেকে রূহটাকে আলাদা করা, শরীরটা থেকে রূহটাকে আলাদা করা। তাহলে কি রূহের তাল্লুক শরীরের সঙ্গে ওইরকমই থাকবে কি অন্য কিছু থাকবে? তো আল্লাহ নবী বলছেন ওর তাল্লুক ওইরকমই থাকে যেরকম দুনিয়াবি এতেবারে মানুষের রূহের জিসমের সঙ্গে যেরকম তাল্লুক থাকে, সেরকম রূহটাকে আলাদা করার পরেও ওই তাল্লুকটাই থাকে, ওই সম্পর্কটাই থাকে, ওই তাল্লুকটাই থাকে। এবারে আমার ভাইরা বন্ধুরা আমি বলি কি যখন মানুষ মারা যায়, তো যখন মানুষ মারা যায় তখন আমরা কি করব? এটাই করি যে সর্বপ্রথম সেই মানুষটাকে নিয়ে, সেই লাশটা নিয়ে একটা তক্তার উপরে রেখে দিই, তাই তো? এটাই তো করি। এবার আচ্ছা বলুন তো, তক্তার উপরে রাখার পরে আমরা কি করি? গোসল দিই। আচ্ছা গোসলের মধ্যে কয়টা ফরজ আছে বলুন তো, জানা আছে? যতক্ষণ পর্যন্ত রূহটা শরীরের মধ্যে আছে, মানে আমাদের জন্য, এরকম আমাদের রূহ আছে না শরীরের মধ্যে, শরীরের মধ্যে রূহটা আছে, তবে তো আমরা বলতে পারছি, চলতে পারছি, খেতে পারছি, দু চারটা কথা বুঝাইতে পারছি, এই সমস্ত জিনিস আমরা বুঝেছি, এই রূহটা আমাদের শরীরের মধ্যে আছে বলে। তো আমাদের উপরে গোসলে তিনটা ফরজ আছে। কটা ফরজ আছে? তিনটা ফরজ আছে। কিন্তু যেরকম রূহটা আলাদা হয়ে গেল, তো একটা ফরজ। কটা ফরজ? একটা ফরজ। কেন? কেন গোটা একটা ফরজ কি, গোটা শরীরের মধ্যে পানিটাকে বাহানো, গোটা শরীরের মধ্যে পানিটাকে বাহানো, এটা হচ্ছে মাইয়াতে গোসলের ফরজ, এই একটাই ফরজ। তাহলে আপনি বলবেন কি আমাদের জন্য তিনটা ফরজ, yani নাকে পানি দিয়া, নাকি পানি দিয়া কুল্লি করা, আর গোটা শরীরের মধ্যে পানি দিয়া, এটা হচ্ছে তিনটা ফরজ। তাহলে এই যে রুটা যখন আলাদা করা হলো, তাহলে এই তিনটা ফরজ হলো না কেন? দুটোই ফরজ কেন হলো? একটাই ফরজ কেন হলো? তো উলামায়ে কিরাম, মুফাসসিরিন কিরাম, মুহাদ্দিসিন কিরাম, মুফাক্কিরিন কিরাম, মুজাদ্দিদিন কিরাম, যত আলেমগণ আছেন, চাই যে ফিরকার মানুষ, আপনি যে ফিরকাওয়ালাকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, সে ফিরকাওয়ালাই বলবে একটাই ফরজ আছে। তাহলে একটা ফরজ কেন, তিনটা ফরজ কেন না, একটাই কেন ফরজ? তা আমার ভাইরা বন্ধুরা, একটা ফরজ এই জন্য কেননা আল্লাহর নবীর হাদিস, আল্লাহর নবী বলছেন যে মানুষ ব্যথা পায়, কষ্ট পায় ওর থেকে বেশি যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ থাকে, আর রূহ থাকার পরে যদি ঠকন মানুষ খেয়ে নেয়, তো যতটা ব্যথা হয় ওর থেকে ডবল ব্যথা মৃত্যুর পরে হয়, কতটা ওর থেকে বেশি ব্যথা হয়। তাহলে যখন নাকের মধ্যে আপনি পানি ডালবেন, নাকের মধ্যে যদি পানি যায়, তো ব্যথা হয় কি হয় না? দেখবেন জীবিত মানুষ যারা থাকে, তারা যখন উযু করে, আর উযু করতে করতে যদি পানি একটু বেশি চলে গেল নাকের মধ্যে, ব্যথা হয় না? জ্বলন হয় না? জ্বলন হয়। তাহলে আল্লাহর নবীর হাদিস কি, যে ওর থেকে বেশি ব্যথাটা দুগুণা বেড়ে যায়। তার জন্য নাকের মধ্যে পানি দেওয়া যাবে না, কেননা ব্যথা পায়। কুল্লিও যেরকম আপনি যদি হালকার মধ্যে যেরকম পানিটা নেবেন, আর ভিতরে যদি চলে যায়, সে ব্যথা পাবে। এই জন্য ওইখানের মধ্যে গলার মধ্যেও লিয়া যাবে না, এটা একটা রকম। দ্বিতীয় নম্বর আকলি দলিল নেন, যে আকলি এতবার যদি আপনি বুঝতে চান দিমাগের এতবারে, তাহলে দিমাগের এতবারে আমি বলবো শুনুন, নাকে পানি যদি ডালবেন, নাকের মধ্যে পানি থাকবে। যখন আপনি কুল্লি করাবেন, কুল্লি করাবেন, তো কুল্লি যখন করাইতে যাবেন, গলার মধ্যে পানি থাকবে। আর যখন পানি থাকবে, তো আপনি যখন কাপড়টাকে পরাবে,
তো পড়াবার কি হবে, সে কাফনটা নষ্ট হবে, হবে কি হবে? তাহলে দুই রকম পাওয়া গেল। তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে, এই জন্য আমরা কি করি, একটাই গোসলের মধ্যে ফরজ আছে, তিনটা ফরজ নাই, একটাই ফরজ। এবারে সে লাস্টকে নিয়ে আমরা কোথায় নিয়ে যাবো? জানাজা গা, মানে যে জায়গার মধ্যে জানাজার নামাজ পড়ানো হবে সেই জায়গার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম। জানাজা গার মধ্যে যখন পৌঁছা হলো, তো জানাজার নামাজে ওইখানে রাখা হলো। তো জানাজার নামাজটাকে এবারে পড়াবে কে? আমরা একটা নিজের মধ্যে এই করে নিয়েছি কথা, আমরা নিজের মাথার মধ্যে নিয়ে চলে এসেছি যে জানাজার নামাজ ওই পড়াবে যে ইমাম সাহেব আছে, তাই তো? কিন্তু বাহারে শরীয়ত যত কিতাব আছে, ফিকার কিতাব, উসুল ফিকা যতগুলো কিতাব, হেদায়া নেন আপনি, কুতুব নেন, উসুল শাসি যে উসুল ফিকার মধ্যে আছে, এই দিকের যত হাদিসে এই ফিকার কিতাবগুলো রয়েছে, সেই কিতাবগুলো আপনারা খুলে দেখে নিতে পারেন कि প্রত্যেকটা কিতাবের মধ্যে এটাই আছে कि জানাজা নামাজ পড়াবার সবথেকে আফজাল তরিকা, যে সবথেকে মুস্তাহাব তরিকা হচ্ছে कि যদি বাপ আছে আর ছেলে মারা গেছে তো বাপ তার নামাজে জানাজা পড়াবে, তার জানাজা নামাজটা কে পড়াবে? বাপ পড়াবে। আর যদি বাপ মারা গেছে তাহলে ছেলে পড়াবে। এটা হচ্ছে আফজাল তরিকা, এটা হচ্ছে মুস্তাহাব তরিকা। এটা কি তরিকা হচ্ছে? এটা আফজাল তরিকা, মুস্তাহাব তরিকা। আর জানাজা নামাজ যেমন যে কোনো মানুষকে আপনি নিয়ে এলেন, কোনো আলিম নিয়ে এলেন, পড়ালেন, সে হয়ে যাবে। কিন্তু হাতদার যে সঠিক আফজাল মুস্তাহাব তরিকাটা কে? মুস্তাহাব তরিকাটা এটা, যদি ছেলে আছে তো বাপের জানাজার নামাজ পড়াবে, বাপ আছে তো ছেলে যদি মারা গেছে তো ছেলে জানাজার নামাজ পড়াবে। এটা হচ্ছে মুস্তাহাব তরিকা। এবারে বলি কে জানাজার নামাজ যে পড়ানো হচ্ছে বাপকে হক দেওয়া হলো, তার কারণ কি? কি জানাজার নামাজটা হচ্ছে দোয়া। কি হচ্ছে এটা? জানাজার নামাজটা হচ্ছে দোয়া, তার জন্য দোয়া করা। তো আমি একটা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলবো কি বাপ যেরকম দোয়া করবে ছেলের জন্য, একটা আম মানুষ কি একটা আলিম, একটা আলিম মানুষ অত রকম ধরনের দোয়াটা করবে না। আর হাদিস পাকের মধ্যে আছে, হাদিস পাকের মধ্যে আছে আল্লাহ রাসূল বলেন कि যদি আপনার পীর মুর্শিদ আছে, কথাটা বুঝে যাবেন, যদি আপনার পীর মুর্শিদ আছে, সে যদি আপনার লিগে দোয়া করে, কি আমাদের মতন যদি আলিম এসে দোয়া করে, তো সেই দোয়াটা কবুল হবে কি হবে না তার গ্যারান্টি নাই। কিন্তু যদি বাপ যদি ছেলের জন্য দোয়া করে, কি মা যদি ছেলের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সেই দোয়াটাকে ফৌরন কবুল করে নেয়, ওই দোয়াটা রদ হয় না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা রদ করে না, পরন্তু ফৌরন কবুল করে নেয়। এই জন্য হক যে আছে, আফজাল তরিকা যেটা আছে, সেটা কার হক আছে? ছেলের হক আছে, কি ছেলে নিজের বাপের জানাজা নামাজ পড়াবে। কি বাপ যদি বেঁচে আছে, ছেলে মারা গেছে, তো বাপ জানাজা নামাজ ছেলে পড়াবে। কিন্তু আমরা উল্টো করছি। আমরা কি করি, ইমাম সাহেব সব কিছু, ইমাম গোসল করবে ইমাম সাহেব, জানাজা নামাজ পড়াবে ইমাম সাহেব, যাই করবে ইমাম সাহেব, সব একটু গরু জবাই করবে তো ইমাম সাহেব। তো আপনার উপরে কি ইলমদিন শিক্ষা ফরজ নাই? হাদিস পাকের মধ্যে কি আছে? আত-তালাবুল ইলমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমা। প্রত্যেকটা মহিলা এবং পুরুষের জন্য ইলম শিক্ষা ফরজ আছে। যদি চীন যাওয়ার দরকার পড়ে তো তুমি চীন যাও, নিয়ে ইলম দ্বীন হাসিল করো। কিন্তু আমরা কি বলি, উল্টো বলে দিই, কি জানেন? কি মৌলানা হয়ে গুনাহ কাজ করছে, বলে কি বলে নেব, এই উল্টা বলে। এটা উল্টা হয়ে গেল কেন? এটা উল্টা কেন? তোমার উপর ফরজ আছে, আলিমের দিন যে আছে, সে আমল যদি না করে সেই জিনিসটা আলাদা, কিন্তু আমল কেন আলাদা, শিক্ষাটা নিয়েটা আলাদা। যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষা দিচ্ছে আর ইলমে দ্বীন হাসিল করার পরে আমল না করে, তো শিক্ষা যে ফরজ ছিল সেই গুনাহ থেকে বেঁচে গেল, আমল করলো না, সেই গুনাহটা তার উপরে হলো, তার উপরে নামায় আমল লেখা যাবে, সেই গুনাহটা লেখা যাবে। কিন্তু আপনি তো না শিক্ষা দিয়েছেন, না শিখিয়েছেন, না আপনি ইলমে দ্বীন হাসিল করেছেন, আর না আপনি শিক্ষার চেষ্টা করছেন, তাহলে কি ভাবছেন আমার গুনাহ হবে? এক তো আপনি শিখেন না, একটা গুনাহ। দ্বিতীয় নম্বর আমল করেন না, দ্বিতীয় নম্বর গুনাহ। তেরো দিন শিখার জন্য আল্লাহ রাসূলকে বলেন, কেননা মদিনা মক্কা শরীফ থেকে চীন যে ছিল অনেক দূর ছিল, প্রচন্ড দূর ছিল। এই জন্য চীন যে আছে অনেক দূর, এই জন্য আল্লাহ রাসূল বললেন কি যদি তোমার দরকার পড়ে তো চীন যাও, কিন্তু ইলমে দ্বীন হাসিল করো। তাই তো ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য কি বলো, আমাদেরকে তো চীন যাওয়ার দরকার নাই, দিল্লিও যাওয়ার দরকার নাই, মুম্বাইও যাওয়ার দরকার নাই। আমাদের সামনে মসজিদ আছে, ইমাম সাহেব আছে, ইমাম সাহেবকে যে বলবো ইমাম সাহেব একটু পড়েন, তো অবশ্যই পড়াবে। পড়াবে কি পড়াবে? ইমাম সাহেব আমাকে একটু শিক্ষা দিতে, তো আমাদের মধ্যে সেটা নাই। আমরা একটু বুড়ো হয়ে গেছি, তো আর পড়া কি হবে, আর পড়ে পড়তে একটু ভরে না, বিভিন্ন রকমের ইত্যাদি আমরা কিন্তু বাহানা করি। কিন্তু আল্লাহর নবী বলেন কি ইলমের শিক্ষার জন্য বয়স দেখা যায় না, ইলমের শিক্ষার জন্য শখ আর জজবা দেখা যায়। যদি শখ আর জজবা থাকে তো অবশ্যই সে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হাসিল করবে। বাইরে হাল তো আমি কোন জায়গার মধ্যে ছিলাম মনে আছে তো?
কোথায় ছিলাম জানাজা গায়ে মনে নাই সব ভুলে গেছি জানাজার যে গায়ের মধ্যে নিয়ে গেলাম জানাজার নামাজ পড়াইলো জানাজার নামাজ পড়ানোর পর আমরা কি করব সে লাশটাকে নিয়ে কবরের মধ্যে দিয়ে রেখে তাই তো এবারে কবরের মধ্যে রাখার পরে এবারে হাদিস কি আছে হাদিস পাকের মধ্যে আছে বুখারী শরীফ কি নাম বললাম কিতাবটা বুখারী শরীফ কত নম্বর সাফা নম্বর 1257 কত বললাম পৃষ্ঠা নম্বর 1257 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আপনি দেখতে পারেন আর যখনই এই যে আইনে হাদিস আছে যেরকম মিশকাত শরীফ আছে সেই হাদিস কিন্তু ওর মধ্যে যায়িফ হতে পারে গরীব হতে পারে হ্যাঁ মশহুর হতে পারে সহিহ হতে পারে কিন্তু যখন বুখারী শরীফের নাম লিয়া যাবে তো ওর মধ্যে যায়িফ হাদিস পাওয়া যাবে না নাহি গরীব হাদিস হবে তাহলে বুখারী শরীফের মধ্যে কি আছে আল্লাহ রাসূল বলেন যে কবরের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন করা হয় কয়টা তিনটা প্রশ্ন করা হয় কত গো তিনটা সবাই জানা হবে মনে হয় কি মান রব্বুকা মান দীনুকা মান কুনতা ফাহাদার রাজুল প্রথম নম্বর প্রশ্ন মান রব্বুকা তোমার রব কে yani তোমার সৃষ্টির কর্তা কে তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি সূর্যের ইবাদত করে তাহলে বলবে সূর্য আমাদের মাবুদ তাই তো বলবে কেউ যদি গাছের ইবাদত করে তাহলে বলবে গাছ আমাদের মাবুদ যদি কোনো ব্যক্তি পাথরকে আল্লাহ বলে মানে তো পাথর বলবে পাথর আমাদের মাবুদ আমাদের আল্লাহ পাথর তাই তো আর যারা আল্লাহকে বলে এক বলে মেনেছে সূরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ যেরকম বলেছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ কুল এই মাহবুব আপনি বলে দেন এটা কোন যেটা যেটা পহলে আমর সেগা মানে আমর বলা হয় যে আদেশ দিয়া হুকুম দিয়া yani আল্লাহ তাআলা নবীকে আদেশ দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন এই মাহবুব আপনি বলে দেন কি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ yani আল্লাহ এক আছে আল্লাহ এক আছে তো যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক বলে মেনেছে সে কিন্তু কি বলবে যে আল্লাহ এক আছে তো আল্লাহ যার আমরা ইবাদত করছিলাম সে হচ্ছে আল্লাহ তো বলবে রব্বি আল্লাহ আমার মাবুদ হচ্ছে আল্লাহ আমার মাবুদ হচ্ছে আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আমার মাবুদ কে আল্লাহ তাহলে এইখানের মধ্যে কি আকীদা এলো কি এলো না আকীদা এলো কি না তো আকীদাটা হচ্ছে মেইন জিনিস আমরা দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন নেন দ্বিতীয় নম্বর মান দীনুকা তোমার ধর্ম কি yani তুমি কি ধর্ম নিয়ে চলছিলে কি মাযহাব নিয়ে চলছিলে তো সেখানে যদি কোনো ব্যক্তি যে ধর্মের মানুষ থাকবে সে ধর্ম বলা সেই ধর্মে কথা বলবে আর যে ইসলামকে মেনে গিয়েছে সে বলবে দ্বীনে ইসলাম আমার ইসলাম ধর্মটা হচ্ছে আমার ইসলাম তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন করা হবে মান কুনতা ফাহাদার রাজুল yani এই নবী এই যে আমাদের নবীকে দেখানো হবে আর বলবে এই মানুষটার সম্বন্ধে তুমি কি বলছিলে কথা থেকে চেঞ্জ হয়ে গেল प्रथम नंबर की बोलो यानी मन रब्बु का तुम्हारा रब कौन है मन दीनु का तुम्हारा दीन क्या है लफ्ज এসেছে প্রত্যেকটার মধ্যে কি এসেছে है लफ्ज এসেছে तृतीय नंबर যখন প্রশ্ন করা যে মান কুনতা ফাহাদার রাজুল इस शख्स के बारे में क्या कहता था इस शख्स के बारे में क्या कहता था तो तेवर बदल गया सवाल का बोला साहब तेवर बदल गया यानी सवाल का तेवर बदल गया इस शख्स के बारे में क्या कहता था তো যে ব্যক্তি বলছিল কি নবী আমাদের মতো মানুষ নবীর চাল চলন আমাদের মতো নবী যেরকম আমরা ঘুমাই সেরকম নবী ঘুমায় যেরকম আমরা খাই সেরকম নবী খায় যেরকম আমরা চলি সেরকম নবী চলে নবীর চাল চলন সমস্ত জিনিস আমাদের মতো লিহাযা নবী আমাদের মতো তো যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে বলছিল যে নবী আমাদের মতো ওই ব্যক্তি কবরের মধ্যেও বলবে যে ইনি হচ্ছেন আমাদের মতো একটা মানুষ যে ব্যক্তি বলছিল নবীর চাল চলন আমাদের মতো তাদেরকে বলা ওই মানুষরা বলবে যে নবীর যে এই তো আমাদের মতো পা আছে আমাদের মতো হাত আছে আমাদের মতো চোখ আছে আমাদের মতো নাক আছে আমাদের মতো চুল আছে আমাদের মতো মাথা আছে আমাদের মতো সমস্ত জিনিস আছে লিহাযা ইনি হচ্ছেন আমাদের মতো একটা মানুষ ইনি হচ্ছেন আমাদের মতো একটা মানুষ আর যে ব্যক্তিরা দুনিয়ার মধ্যে এটা বলছিলেন দুনিয়ার মধ্যে এটা বলছিলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন ইনি
হচ্ছেন সমস্ত জিনিসের জন্য রহমান, চাঁদের জন্য রহমান, সূর্যের জন্য রহমান, নবাতাতের জন্য রহমান, জামাদাতের জন্য রহমান, নবাত ইয়ানি হাওয়ানাতের জন্য রহমান, সমস্ত জিনিসের জন্য রহমান। ইনি হচ্ছেন তাহবা ইয়াসিন, ইনি হচ্ছেন মুজাম্মিল, ইনি হচ্ছেন মুদাত্তির, ইনি হচ্ছেন মুবাশশির, ইনি হচ্ছেন তাহবা ইয়াসিন, ইনি হচ্ছেন সমস্ত নবীদের সরদার, ইনি হচ্ছেন নবীর থেকে নবী আফজাল, ইয়ানি সমস্ত নবী থেকে আফজাল, ইনি হচ্ছেন খায়রুল বাশার, ইনি হচ্ছেন নূরুল আলা নূর, ইনি হচ্ছেন নূরুল আলা নূর, ইনি হচ্ছেন নূরুল বাশার, ইনি হচ্ছেন নূরুল বাশার। ওই ব্যক্তি বলবে যে ব্যক্তিরা নবীকে নবী বলে মেনেছেন আর নবীকে সব থেকে আফজাল মেনে চলেছেন, ওই ব্যক্তিরা বলবে सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, वो दसों जिनको जन्नत का मुस्ता मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ওই ব্যক্তিরাই বলবে যে ব্যক্তিরা নবীকে প্রেম করেছে, নবীকে নিজের মতো মানে নাই, নবীকে নিজের মতো বলে নাই, ওই ব্যক্তিরা বলবেন এই ইনি হচ্ছেন সমস্ত নবীদের সরদার, সমস্ত নবীর বাদশা, ইনি হচ্ছেন সবথেকে আফজাল নবী। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা বন্ধুরা, তাহলে কবরের মধ্যে আকীদা দেখা যাবে, দেখা যাবে না? আকীদা দেখা যাবে কি আকীদাটা ঠিক আছে কিনা। আর যদি আকীদা ঠিক না থাকে, আপনারা যে বলছেন যে আকীদাই দেওবন্দি ওয়াহাবি সুন্নি সব করে কেন, এসব করার কি দরকার? এসব আমি কেন করবো ভাই? এ তো কিতাব বলছে যে তুমি নিজের আকীদা এরকম করো। তো যা আমাকে কোরআন শিক্ষা দেবে সেটা তো আমি তাই দেবো কি? আমি আমাদেরকে কোরআন বলছে যে নবী হচ্ছেন সবথেকে আফজাল, তিনি তার রাসূল ফাদলাল্লাহু বা'দুহুম আলা বা'দ, ইনি হচ্ছেন সমস্ত যত রাসূল আছেন সমস্ত রাসূল থেকে আফজাল। এই তো কোরআন বলছে, আমি কেন বলতে যাব? তাহলে আমাদেরকে আকীদা রাখতে হবে তো নবীর মতন কেউ নাই, নবীকে নিজের মতো মানুষও বলা যাবে না। কেন? কি নবী যদি চোখ দেখছেন, হাত দেখছেন, পা দেখছেন, তো নবী এটাও দেখুন कि नबी चांद तक इशारा করেছেন, তো চাঁদটা তো টুকরো হয়ে গেছে, হয়েছে কি হয় না? নবী আঙ্গুলটাকে পানির বদলার মধ্যে রেখেছেন, তো পানি জারি হয়ে গেছে, পানি বেরোতে শুরু হয়ে গেছে, পানি বেরোতে শুরু হয়ে গেছে। আমার নবী ঠোঁট মোবারক বার করে কুয়ার মধ্যে ফেলিয়ে দিয়েছে, তো যে কুয়ার পানিটা নুন ছিল, এর নুন লবণের মতো ছিল, যে পানিটা নুন ছিল সে পানি কিন্তু মিষ্টি হয়ে গেছে, নবীর ঠোঁট মোবারক। এবারে আপনি বলুন, যখন নবীর ঠোঁট মোবারকের মতন তোমার ঠোঁট নয়, নবীর আঙ্গুল, নবীর হাত তোমার হাতের মতো নয়, তো নবীকে তুমি নিজের মতো কি করে বলো? নবীকে তুমি নিজের মতো কি করে বলো? আমার ভাইরা বন্ধুরা, আমি বলি তাই যে নিজের আকীদাকে ঠিক করুন, নবীকে নবী বলে মানুন। আমরা এটা বলছি না যে আল্লাহ নবী আল্লাহ বেটে, আমরা এটাও বলছি না कि अल्लाह नबी बेटे, আমরা এইটা বলছি कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह बेटे, नबी नबी बेटे, यानी नबी अल्लाह नहीं मगर वो खुदा से जुदा भी नहीं, मगर वो खुदा से जुदा भी नहीं। আমার ভাইরা বন্ধুরা, এবারে আমি বলি कि কবরের মধ্যে রাখা হলো তিনটা প্রশ্ন, হলো তিনটা প্রশ্নের মধ্যে যে কামিয়াব হয়ে গেল তাকে আল্লাহ তাআলা বলবে এই যে তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে, তার জন্য তুমি কি করবে? একটা জান্নাতের খিড়কিটা একটু খুলে দাও। সর্বপ্রথম জাহান্নামটাকে দেখানো হবে, প্রথম জাহান্নামটাকে দেখানো হবে। সেই জাহান্নামকে দেখানো হবে, বলবে তুমি যদি ভালো আমল না করে আসতে, নিজের আকীদাটাকে ঠিক করে না আসতে, তাহলে আজকে তোমাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ফেলানো হতো, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ফেলানো হতো। আজিজানি গ্রামে ওকার, তারপরে আমরা কি করিব? বছর কি মানায় তিজা করি, 40 বার করি, এই দিগার এই সব করি, এই সালে সবাইগুলো করা যাবে কি করা যাবে না? আসুন এটা শুনুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পরে যখন মৃত্যু হলো, তো আমার নবী একটি সাহাবীর কবরস্থানের মধ্যে যখন গেলেন, তো কবরস্থানের মধ্যে যাওয়ার পরে উনি কি করলেন? একটা খেজুরের ডালকে গেড়ে দিলেন। কি করলেন? খেজুরের ডালকে গেড়ে দিলেন, আর গাড়ার পরে ওনার নিকে দোয়া করলেন। কি করলেন? দোয়া করলেন। ওই সাহাবী রাসূল মৃত্যু হওয়ার পরে ওনার নিকে দোয়া করা হলো, আর খেজুরের ডালটাকে গাড়া হলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাতু তাসলিম, আপনি এটা কি কেন করলেন? তা আল্লাহর নবী বললেন, সুবহানাল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি, জমিন এবং আসমানের মধ্যে যাহা কিছু আছে, যতগুলো জিনিস আছে, সমস্ত জিনিস আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহর জিকির ও আজকার করে। তাই এই ডালটা যতদিন পর্যন্ত জিন্দা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই ডালটা তাসবিহ পড়তে থাকবে, কবরের মধ্যে যে আছে সে সব পেতে থাকবে, সে নাকি পেতে থাকবে। দ্বিতীয় নম্বর কি আছে? হাদিস পাকের মধ্যে আছে, একটা হাদিসের মধ্যে আছে যে কিয়ামতের দিন হবে,
মিজানে সে নেকি আমল যে আছে, নেকি আর একটা গুনাহ, এই নেকিটাকে এক পাল্লার মধ্যে রাখা হবে আর গুনাহটাকে এক পাল্লার মধ্যে রাখা হবে। তো যে ব্যক্তি একটা গুনাহগার মানুষ ছিল কিন্তু ঈমান ছিল, তার ঈমান থাকবে, কিন্তু সে মানুষটা বিশাল বড় গুনাহগার, অনেক বড় গুনাহগার। তো যখন উঠানো হবে, যখন মিজানের মধ্যে যাবে আর নেকি আর গুনাহটাকে মাপা যাবে, ওজন করা হবে, তো নেকির পাল্লাটা বেশি হয়ে যাবে আর গুনাহর পাল্লাটা কম হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হবে যে আমি তো দুনিয়ার মধ্যে নেকি কম করেছিলাম, গুনাহ বেশি করেছিলাম, তো গুনাহ থেকে নেকি কি করে বেশি হয়ে গেল? আল্লাহর নবী, দয়াল নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে, আমার বান্দা, দুনিয়ার মধ্যে তুমি নেক সন্তান ছেড়ে এসেছিলে, তুমি দুনিয়ার মধ্যে তোমার সন্তান তোমার লিগে ইসালে সওয়াবের জন্য দোয়া করেছিল, দুনিয়ার মধ্যে তোমার জন্য দান ও খয়রাত করেছিল তোমার নামে, তোমার সন্তান কি তোমার পরিবারের মধ্যে তোমার লিগে ইসালে সওয়াব করেছিল, মসজিদের মধ্যে দান করেছিল, মসজিদে দিয়েছিল, মাদ্রাসাতে দিয়েছিল, এতিম মিসকিনকে দান করেছিল তোমার নামে, এই সমস্ত নেকিগুলো আজকে আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা থেকে কি বোঝা গেল? কি মৃত্যুর পরেও নেকি পাবে যদি তার সন্তান তার নামে ইসালে সওয়াব করে। এজন্য আমরা চালিসা করি, তিজা করি, এই সমস্ত যে দান খয়রাত করি, কিসের জন্য করি? প্রত্যেকটা জিনিস নেকি। এই যে মিলাদে মাহফিলে নবীর জিকির হচ্ছে, এটাও তো নেকি। এই যে আপনারা শুনছেন, এটাও তো নেকি। আর এই সমস্ত নেকিগুলো তার নামে আমালে পৌঁছা যাবে। যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, যার নামে মিলাদে মাহফিলটাকে সাজানো হয়েছে, এই নেকিটা তার নামে আমালে লেখা যায়। আমার ভাইরা বন্ধুরা, তাই এটা বলা যাবে না কি তার নাকি দিজা করা যাবে না, চালিসা করা যাবে না, এইসব ধরনের যদি কোনো ব্যক্তি কথা বলে তা একদম সরাসরি ভুল বলছে। কেন? এখানে তো নেকির কাজ, এটা তো গুনার কাজ নয়। হ্যাঁ, এবারে শুনুন হাদিস, যদি কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে মারা গেছে, যদি কুফর অবস্থায় কেউ কাউরি মৃত্যু হয়েছে, তা তার জন্য না দোয়া করা যাবে, তার না কোনো ইসালে সওয়াব করা যাবে তার জন্য। কাফির যেরকম আপনি নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন, তার চাল চলন দেখে বোঝা যাবে, তোর তরিকা দেখে বোঝা যাবে। যেরকম আমার নবীকে নিজের মতো মানুষ বলছে, যদি কোনো ব্যক্তি এটা বলছে কি নবীর ইলমে গায়ব নাই, যদি কোনো ব্যক্তি এটা বলছে কি নবী মাআযাল্লাহ সুম্মা মাআযাল্লাহ মরে মাটিতে মিলে গেছে, তো সে মুমিনই নয়, সে মুসলমানই নয়। তাই যতই কর্ম পড়ুক, যতই কোরআনের তেলাওয়াত করুক, যতই নামাজ পড়ুক, সে কাফির হয়ে মারা যাবে যদি তওবা না করে থাকে। আর যদি তওবা করে নেয়, সেই জিনিসটা আলাদা, সেই জিনিসটা আলাদা। কিন্তু আকীদাও দেখতে হবে, আকীদাও দেখা যাবে, খালি নামাজ দেখা যাবে না, রোজাও দেখা যাবে না, হজও দেখা যাবে না। যদি নামাজ দেখবেন আপনি, তো ইবলিসের চাইতে কেউ বেশি কেউ নামাজই পড়ে না। যদি আপনি ইলমে দেখবেন, তো ইবলিসের চাইতে কেউ বেশি ইলমে, এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের অতটা ইলমে নাই যতটা ইবলিসের ইলমে আছে। এই আমি চ্যালেঞ্জ বলছি। তো ইলমও দেখা যাবে না, আমালও দেখা যাবে না, দেখা যাবে কি ঈমান দেখা যাবে। সর্বপ্রথম ঈমান শর্ত আছে, সমস্ত জিনিসের জন্য ঈমান শর্ত আছে। প্রথম ঈমান পরে নামাজ, প্রথম ঈমান পরে রোজা, প্রথম ঈমান পরে কোরআনের তিলাওয়াত, প্রথম ঈমান, তারপরে সমস্ত আমাল আছে। যদি কোনো ব্যক্তি ঈমান নাই আর সে যদি কোরআনের রাত দিন তিলাওয়াত করে, কোনো নেকি আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইয়ের বন্ধুরা, একবার শুকর মেরে দরুদ পড়ুন তো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সাফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার ভাইয়ের বন্ধুরা, এক বান্দা, একটা মানুষের মৃত্যু হলো, তার দাফন কাফন হয়ে গেল। আমার দয়াল নবীজি নিজের সমস্ত সাহাবীকে নিয়ে ওই কবরস্থান থেকে যখন নিয়ে যাচ্ছেন, দেখছেন কি ওই মানুষটা কঠিন আযাবের মধ্যে মুবতালা রয়েছে। আমার দয়াল নবী বললেন, ওই আমার প্রিয় সাহাবীরা, শুনো শুনো, এই যে মানুষটা মারা গেছে, তার জীবন দুনিয়ার মধ্যে কেউ আছে কি নাই? তার মা আছে কি জিন্দা নাই? তার বাপ জিন্দা আছে কি নাই? একটু খোঁজ খবর নাও। সাহাবী রাসূল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাতু ওয়া তাসলিম, ও দয়াল নবীজি,
এর দুনিয়া থেকে মা বিদায় নিয়ে নিয়েছে, এর মায়ের বিশাল হয়ে গেছে, এর মা এর বাপের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, এর মা জিন্দা আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি এর মাকে ডেকে নিয়ে আসবো। আল্লাহর নবী বললেন, আমার প্রিয় সাহাবী, ওর মা যদি জিন্দা আছে তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। কি বললেন? যদি আর মা জিন্দা আছে, যে কবরের মধ্যে মানুষটা রয়েছে তার যদি মা জিন্দা আছে তাকে ডেকে নিয়ে আসো আমার। আর যদি সে যদি না আসতে পারে তাহলে আমি তার কাছে যাব। কি বললেন? তার কাছে আমি যাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম কথাটা বললেন, সাহাবী রাসূল ছুটে ছুটে তার মায়ের কাছে গেলেন আর যাওয়ার পর বললেন যে আপনাকে নবী ডেকেছেন, ওই কবরস্থানের পাশে নবী আমার দাঁড়িয়ে আছেন, যদি আপনি নবীর কাছে যান। ওই মহিলাটা ছুটে ছুটে সেই নবীর দরবারে এলেন। আসার পরে আমার নবী বললেন, কে মহিলা, এই যে তোমার ছেলেটা মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে, তুমি একে ক্ষমা করে দাও। কি করে দাও? একে মাফ করে দাও, একে ক্ষমা করে দাও। ওই মা যেরকম কথাটা শুনলেন চোখ থেকে পানি টপ টপ করে পড়তে লাগলো। সে মা কান্না করে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, আমি যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে থাকলাম আমাকে মা বলে কখনো মা বলে ডাকে নাই, মা বলে ডাকে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, আমার যখন যে দরকার জিনিস পড়েছে আমার ছেলে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে মা তোমার কি জিনিসের দরকার আছে, মা তুমি কি চাও, একবার আমাকে এসে বলে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, যতদিন পর্যন্ত আমার ছেলে দুনিয়ার মধ্যে থাকলো আমাকে মা বলে ডাকে নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সুখ দুঃখের মধ্যে সাথ দেয় নাই, কাজে দেয় নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, জীবনের মধ্যে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কে ক্ষমা করতে পারবো না। কি বলেন? যে আমি কে ক্ষমা করতে পারবো না, কেননা দুনিয়ার মধ্যে আমাকে কষ্টই খালি দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে, কখনো আমাকে মা বলে ডাকেই নাই, আমার সুখ দুঃখের মধ্যে কখনো কাজে আসে না, আমি কি করে একে মাফ করবো? আমার নবী কি করলেন? একটা লাঠি দিলেন। কি দিলেন? একটা লাঠি দিলেন। আর লাঠি নেওয়ার পরে কি করলেন? সেই লাঠিটিকে নিয়ে কবরের মধ্যে রাখলেন। আর কবরের মধ্যে রাখার পরে বললেন, তুমি নিজের কানটাকে আর লাঠির কাছে নিয়ে আসো। কার কাছে নিয়ে আসো? লাঠির পাশে নিয়ে আসো। আর যেরকম কানটাকে লাঠির পাশে নিয়ে যাওয়া হলো, নিয়ে যেতে যেরকম নিয়ে নেন, সে মা কিন্তু চিৎকার করে আল্লাহর নবীকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লাতু তাসলিম, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার নিজের ছেলেকে মাফ করে দিলাম। বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। সমস্ত সাহাবীরা hayran হয়ে গেলেন, পরেশান হয়ে গেলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি এখন তো বলছিলে আমি নিজের ছেলেকে মাফ করব না, এখন তো তুমি বলছিলে কি আমার ছেলে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে আমি মাফ করব না, তাহলে তুমি ক্ষমা কি করে করলে? মা বললে, আমার নবীর প্রিয় সাহাবীরা শোনো শোনো, আমি জানছিলাম না আমার সন্তান কি কষ্টের মধ্যে আছে। যেরকম আমি কানটা লাঠির মধ্যে রাখলাম, আওয়াজ একটা আসছে, সে আওয়াজটা কি? আমার ছেলে আমাকে ডাক দিয়ে বলছে, মা আমি দুনিয়ার মধ্যে অনেক কষ্ট দিয়েছি, মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি কঠিন আযাবের মধ্যে রয়েছি, আমার দিলের মধ্যে রহম এলো, আমি তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের ছেলেকে মাফ করে দিলাম। নিজের ছেলেকে ক্ষমা করে দিলাম। তাহলে এটা থেকে কি বোঝা গেল? একটা মায়ের ফজিলত বোঝা গেল, একটা মায়ের ফজিলত। আচ্ছা বলুন তো, এই যদি আমাদের কবরস্থানের মধ্যে আমরা যাব, তো আমরা কি জানবো কি কার কবরের মধ্যে কি আযাব হচ্ছে? জানতে পারবো কি? কিন্তু এই যে আযাব হচ্ছে কি কারণে, সেই কথাটা আমার নবী কিন্তু বলছে না তো? এটাই তো হচ্ছে ইলমুল গায়ব। এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হচ্ছে ইলমুল গায়ব। কি যদি নবী যদি না জানতে পারতেন তাহলে কি করে বললেন যে তার মাকে কষ্ট দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে, তাই সে আযাবের মধ্যে মুবতলা রয়েছে? তাহলে কি হলো কি তার মাকে ডাকা হলো, ক্ষমা চাওয়া করা হলো, কারণ এটা হচ্ছে হুকুকুল ইবাদ। এটা হচ্ছে হুকুকুল ইবাদ। আর হুকুকুল ইবাদ এমন একটা জিনিস
যে হুকুকুল ইবাদ কাকে বলে, মানে আমি যদি কাউকে বিনা উজরে বিনা কারণে কষ্ট দিয়েছি সেটা হচ্ছে হুকুকুল ইবাদ, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি আমি আল্লাহর কাছে যে ক্ষমা চাই, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও, মাফ করে দাও, আল্লাহ বলবে না আমি মাফ করব না। যাকে তুমি কষ্ট দিয়েছো, আঘাত দিয়েছো, তার কাছেই যাও আর তার কাছেই ক্ষমা চাও। সে যদি মাফ করে দেয় তো আমিও তোমাকে মাফ করে দেবো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আমার ভাইরা বন্ধুরা, তাই আমি বলবো যে আপনারা যে এদিক ওদিক ভটকছেন, নিজের আকীদাটাকে ঠিক করুন। যদি আকীদা ঠিক করবেন অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিবে, কেননা সমস্ত জিনিসের জন্য ঈমান শর্তে আছে। আমি নিজের বক্তব্যকে এখানে সমাপ্ত করি। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। এবার শুকরে বেটা কটা বাজছে কটা? এখন এই 8টা বাজে। এখন 8টা বাজছে, আমি একটু রেঞ্জ সাড়ে 8টা পর্যন্ত